इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సద్గురువారం. అవ్యక్తవాణి విన్న తర్వాత సగార్ మురళి సారం వింటాం. ఇది రివైజ్ అవ్యక్త డేట్ 13/4/82 వాణి. దీంట్లో బాబా
త్యాగి మహాత్యాగి సర్వంశ త్యాగిని గురించి చెప్తారు. అంటే బ్రహ్మ బాబాది ఇది ఒక స్పెషల్ స్టెప్, సర్వాంశ త్యాగి. అయితే బ్రాహ్మణ బిడ్డలందరూ ఇట్లా త్యాగి అయినారు. అయితే త్యాగి మరి ఇంకొకటి మహాత్యాగి సర్వాంశ త్యాగిని గురించి దీంట్లో బాబా చెప్తారు. ओम शांति. बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं. ఈరోజు బాప్ దాదా బ్రాహ్మణ ఆత్మలోనే సర్వాంశ త్యాగి బిడ్డల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. సర్వస్వ త్యాగి बिडल. 3 प्रकार के बच्चे हैं. एक है त्यागी, दूसरे है महात्यागी, तीसरे है सर्व त्यागी. तीनों ही है त्यागी लेकिन नंबरवार है. అంటే 3 ప్రకారమైన త్యాగి బిడ్డలు. ఒకటి వచ్చి ఊరికే త్యాగి బిడ్డలు, త్యాగం చేసినారు కొన్ని విషయాలు. రెండో పాయింట్ ఏమంటే మహాత్యాగి బిడ్డలు. మూడో మాట ఏమంటే సర్వస్వ త్యాగి. 3 ప్రకారమైన త్యాగీలు అయితే నంబర్ వార్ అయినారు. త్యాగి బిడ్డలు ఎవరు, ఎట్లా ఉంటారు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమి అని చూడండి. 3 లక్షణాలని చెప్తారు. మరి మనం రియలైజ్ చేసుకోవాలి మన ఎవరు అట్లా అని. ఏ టైప్ ఆఫ్ త్యాగి మనం అయినా అంటే త్యాగం ఆధారంలోనే కదా భాగ్యం వస్తుంది. సో ఏ ప్రకారమైన త్యాగం చేస్తే ఆ ప్రకారమైన భాగ్యం మనకు ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ 3 లక్షణాలు చూడండి, మిమ్మల్ని కంపేర్ చేసుకోండి ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు అట్లా అని. మొదటిది త్యాగి, जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुरानी संबंध, पुरानी दुनिया, पुरानी संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है. अर्थात ये सब धारणाओं की पुरानी जीवन से ये योगी जीवन श्रेष्ठ है, ये धारणा की है. అంటే చాలామంది బిడ్డలు జ్ఞాని మరి యోగి అయినారు. జ్ఞానం యోగం ఆధారంలో పాత సంబంధాలని, పాత ప్రపంచాన్ని, పాత సంపర్కం ద్వారా ఏమంతా అల్పకాల ప్రాప్తి ఉందో ఆ అల్పకాల ప్రాప్తిను త్యాగం చేసి బ్రాహ్మణ్ జీవన్ అంటే యోగి జీవనంలో ఉండాలని సంకల్పం చేసినారు. సంకల్పం ద్వారా యోగి జీవనాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అంటే అదంతా త్యాగాన్ని ధారణ ఆధారంలో ఈ పాత జీవనం నుంచి కొత్తగా యోగి జీవనమే శ్రేష్ఠ జీవనం అట్లా అని సంకల్పం ధారణ చేసుకున్నారు. ఈ జీవనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కూడా, योगी जीवन बाहुंदी. अल्पकाल की प्राप्ति से ये सदा काल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है. వాళ్ళు సంకల్పం చేసినారు అల్పకాల ప్రాప్తికు బదులుగా సదాకాలాన్ని ప్రాప్తి చేసుకోవాలి, ఇది చాలా అవశ్యం అట్లా అని ఈ ఆవశ్యకతని గురించి తెలుసుకున్నారు. మరి అనుకున్నారు ఇట్లా ఉండేది బాగుంటుంది. और उसी आवश्यकता समझ करके उस आधार पर इस समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए. అంటే ఇది ఆవశ్యకతని ఆ అనుకున్నది ఆధారం పైన జ్ఞాన యోగాన్ని అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నారు. अर्थమైందా? सदाकाल की प्राप्ति प्राप्त करने का आवश्यक है और उसे आवश्यकता समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए हैं. ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए हैं.
लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुरानी संबंध, पुरानी संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने की युद्ध में सदा तत्पर रहते हैं. అంటే ఇది చాలా అవశ్యాన్ని అనుకొని బ్రహ్మకుమార్ కుమారిని ఈ జీవనంలో వచ్చినారు. బ్రహ్మకుమార్ కుమారిని చెప్పుకునే అధికారం కూడా ఉంది. అయితే బాబా చెప్తారు, బ్రహ్మకుమార్ కుమారి అయ్యే దానికోసం ఈ జీవనం బాగుంది, కానీ కొందరు బీకే అయిపోయిన తర్వాత కూడా పాత సంబంధం, పాత సంకల్పం, పాత సంస్కారాలు దీన్ని పూర్తిగా పరివర్తన చేసుకోలేదు. लेकिन परिवर्तन करने की युद्ध में सदा तत्पर है. పరివర్తన పూర్తిగా కాలేదు, కానీ పరివర్తన చేసుకునే దానికి యుద్ధంలో సదా బిజీగా ఉంటారు. మారాలి, మార్చుకోవాలి, అట్లా అని యుద్ధం జరుగుతాం. अभी अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी अभी पुराने संस्कार को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में है. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడిప్పుడు బ్రాహ్మణ సంస్కారం వాళ్ళలో ఉంటుంది, ఇప్పుడిప్పుడు పాత సంస్కారం పరివర్తన చేసుకునే యుద్ధ స్వరూపులా ఉంటారు. इसको कहा जाता है त्यागी बने हैं, लेकिन సంపూర్ణ పరివర్తన नहीं किया है. అంటే త్యాగి ఏమో అయినారు, కానీ సంపూర్ణ పరివర్తన కాలేదు. ఈ మూడిట్లా సంబంధంలో, పాత సంబంధంలో, పాత ప్రపంచాన్ని, పాత సంస్కారం, దీంట్లో పూర్తిగా పరివర్తన అనేది రాలేదు. అప్పుడప్పుడు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. అందుకే వాళ్ళకు త్యాగిని చెప్తారు బాబా. सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है. करने की हिम्मत कम है. अलबेलापन के संस्कार बार बार इमर्ज होने के कारण त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं. समझते भी हैं, समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं. ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते हैं. ये संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है. అంటే బాబా చెప్తారు, ఈ మా త్యాగీలు పాపం వాళ్ళకేమో పరివర్తన కావాలనే ఉంది, బాగా ఆలోచన కూడా చేసుకున్నారు, ఇట్లా పరివర్తన కావాలి, అర్థం కూడా అయిపోయింది అని. ఏమీని అర్థమైంది, త్యాగం చేస్తేనే మహాభాగ్యవాన్ కావచ్చు, అది కూడా అర్థమైపోయింది. అయితే ఏమంటే వాళ్ళకు పూర్తిగా ధైర్యం లేదు, ఫుల్ ధైర్యం లేదు, కొంచెం ఏమో ధైర్యం ఉంది, అయితే పూర్తిగా లేదు. మరి అల్బేలాపన్ సంస్కారం కూడా అప్పుడప్పుడు ఇమర్జ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అందువల్ల త్యాగం కూడా చేస్తారు, దాని వెంట ఆరాం పసంద్ కూడా అయినారు. ఆరాం పసంద్ అంటే అంత ఫుల్ ఫోర్స్గా యాక్టివ్గా చేయాలి అట్లా లేదు, వాళ్ళకు ఏమో చేస్తూ ఉన్నారు, అర్థమైందా, అట్లా ఉన్నారు. అంటే అర్థం కూడా అవుతూ ఉంది, దాని ప్రకారం కొంచెం నడుచుకుంటారు కూడా, పురుషార్థం కూడా ఏం చేస్తూ ఉన్నారైతే ఫుల్ ఫోర్స్గా చాలా యాక్టివ్గా దృఢతతో చేయలేదు. బ్రాహ్మణ జీవనం వదిలేది కూడా వాళ్ళకు ఇష్టం లేదు. అయితే దీంట్లో దృఢ సంకల్పం చేసుకున్నారు, నేను బ్రాహ్మణ్గానే ఉండాలి అట్లా అని. అది మాత్రం బాగుంది. అయితే పరివర్తన పూర్తిగా అయ్యే దాంట్లో ధైర్యం లేదు, కొంచెం లేజినెస్ వచ్చేస్తుంది, కేర్లెస్గా ఉంటారు, ఆరాం పసంద్ అయిపోతారు అప్పుడప్పుడు. ఎట్లా ఉన్నారు చూసుకోండి. చాహే మాయావి సంబంధి पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी करते थे, तो भी इस संकल्प में अटल है कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है. इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं. అంటే మాయావి సంబంధులు, పాత సంబంధులు వాళ్ళని వాళ్ళ సైడ్ అట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఇదేమి ఇట్లంతా చేసేది, కొంచెం ఫ్రీగా ఉండు, ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండదు,
కొంచెం అది ఎంత చెయ్యి అట్లా అని. అయినా కూడా వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ జీవనమే శ్రేష్టం, అందువల్ల నేను బ్రాహ్మణ జీవనంలోనే ఉంటాను అట్లా. అయితే పూర్తి పరివర్తన అయ్యి దాంట్లో కొంచెం వాళ్ళకు ఇది ఉంది, లేజినెస్ వచ్చేస్తుంది. దీంట్లో మాత్రం పక్కాగా ఉన్నారు, నేను బ్రాహ్మణ జీవనంలోనే ఉండాలి, ఇదే శ్రేష్టం అట్లా అని. लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देता है. वो कौन सी है? బాబా చెప్తారు, అయితే సంపూర్ణ త్యాగి అయ్యే దాంట్లో 2 మాటలది విఘ్న వస్తుంది వాళ్ళకి, అందువల్ల వాళ్ళు ముందు పోయేదానికి కాలేదు. 2 మాటలది విఘ్న మీకు అర్థమైందా? ఏమేమి అట్లా అని. ఏమి? एक तो सदा हिम्मत नहीं रखते हैं, अर्थात विघ्न का सामना करने की शक्ति कम है. ఒక మాట ఏమంటే వాళ్ళు పూర్తిగా ధైర్యం లేదు, అన్ని విఘ్నాలనే ఎదిరించి ముందు పోయే శక్తి తక్కువ ఉంది. అంటే విఘ్నాలను ఎదిరించే శక్తి వాళ్ళకు చాలా తక్కువ ఉంది, విఘ్నాలను ఎదుర్కొనే శక్తి తక్కువ ఉంది. దాంట్లో ధైర్యం కూడా తక్కువ. ఈ ఫలానా విఘ్నం వచ్చేసింది, నేను ఎట్లా దీన్ని చేసేది ఎట్లా అని వాళ్ళకు పూర్తిగా ఆ ధైర్యం లేదు. అర్థమైందా? ఒక పాయింట్. ఎందుకోసం సంపూర్ణ త్యాగం లేదు? బ్రాహ్మణుగా ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకు ధైర్యం తక్కువ. దేంట్లో ధైర్యం తక్కువ? విఘ్నాలను ఎదుర్కొనే శక్తి లేదు, తక్కువ ఉంది. ఇంకొక మాట ఏమంటే अलबेलापन का स्वरूप आराम पसंद बन करके चलना. అంటే అల్బేలాపన్ దాని స్వరూపం ఏమంటే ఆరాం పసంద్ అయ్యి నడుచుకునేది. ఆరాం పసంద్ అంటే ఈజీగా అన్నీ ఉండాలి వాళ్ళకి, లేజినెస్ మిక్స్ అయిపోతుంది. కూల్గా ఉన్నారు, అంత ఫుల్ ఫోర్స్గా చేయలేదు, కేర్లెస్నెస్ది స్వరూపం ఇది. ఆరాం పసంద్ అయి నడుచుకుంటారు. पढ़ाई याद धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से అంటే కూల్గా స్లోగా పోతూ ఉన్నారు. చదువుతారు, బాబా తలంపు చేస్తారు, ధారణ చేసుకుంటున్నారు, సేవను చేస్తారు. అంత యాక్టివ్గా ఫుల్ ఫోర్స్గా లేదు, స్లోగా ఈజీగా ఏదంతా ఈజీగా అదాన్ని చేస్తారు, అట్లా ఉన్నారు. అందువల్ల ఆ మహాత్యాగి అయ్యే దాంట్లో వాళ్ళకు ఈ 2 విఘ్నాలు వచ్చేస్తాయి. ఏ 2 విఘ్న? సంపూర్ణ త్యాగం లేదు, సంపూర్ణ పరివర్తన లేదు. కారణం ఏమంటే ఒకటి ధైర్యం తక్కువ, విఘ్నాలు ఎదుర్కొనే శక్తి లేదు. ఇంకొకటి అల్బేలాపన్ స్వరూపంలో వచ్చేస్తారు, అంటే ఆరాం పసంద్, ఈజీగా లేజీగా ఉంటారు, అన్నీ చేస్తారు కానీ లేజీగా స్లోగా. तो संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है. संपूर्ण परिवर्तन कोसరం శస్త్రధారి శక్తి స్వరూపం తక్కువ. ఎట్లా ఇప్పుడు అనుకుంటారు నిద్రను త్యాగం చేయాలి అట్లా అని అనుకుంటూ ఉంటారు, నిద్ర త్యాగం చేయాలి అట్లా అని. అయితే ఆ టైంలో నిద్రాజీత అయ్యేదానికి ఏం పాయింట్స్, ఏ శస్త్రం ఉందో ఆ శస్త్రాన్ని యూజ్ చేయలేదు. చాలా పవర్ఫుల్గా దృఢ సంకల్పం చేసి త్యాగం చేసే తీరాలి అట్లా అని ఒక విల్ పవర్ లేదు. ఏదో లేచినప్పుడు యోగం చేస్తారు, లేదంటే లేదు. అమృత వేళ అదేవిధంగా మిగతా అన్ని శ్రీమతులో కూడా అంతే, పాసిబిలిటీ ఉంటే చేస్తారు, లేదంటే లేదు, అట్లా ఉన్నారు. అంటే శక్తి స్వరూపంలో విల్ పవర్ తక్కువ ఉంది. స్నేహ है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है. मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं. వాళ్ళకు శివబాబా పైన స్నేహం ఉంది, తన పరివర్తన బాగా చేసుకోవాలని కూడా స్నేహం ఉంది,
అయితే శక్తి స్వరూపం లేదు, పవర్ఫుల్గా చేసేలేదు, మాస్టర్ सर्वशक्तिवान కాలేదు వాళ్ళు. इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं. यह త్యాగి ఆత్మ, వాళ్ళు త్యాగి ఆత్మలు. ఈ రెండు విఘ్న ఆధారంలో వాళ్ళు మహాత్యాగి కాలేదు, సర్వశక్తి సంపన్న కాలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు మహాత్యాగి ఆత్మలది లక్షణాలు వినండి. सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं. पुरानी दुनिया पुरानी संबंध से सदा न्यारे हैं. महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती है कि ये पुरानी दुनिया व पुरानी संबंधी मारे पड़े हैं. అంటే మహాత్యాగి ఆత్మల్లో ఈ అనుభవం బాగుంది. వాళ్ళు సంబంధం, సంకల్పం మరి సంస్కారం దీన్ని బాగా పరివర్తన చేసుకునే ధైర్యం ఉంది. చాలా ధైర్యంగా ఉమంగ ఉత్సాహంతో పరివర్తన చేసుకున్నారు. పాత సంబంధులు, పాత ప్రపంచం దీని నుంచి ఎప్పుడూ న్యారాగానే ఉంటారు. మహాత్యాగిలది ఇది అనుభవం ఏమంటే, ఈ పాత ప్రపంచం చనిపోయే ఉంది, పాత సంబంధులు చనిపోయే ఉన్నారు, అట్లా అని ఒక అనుభవం వాళ్ళకి. అంటే పూర్తిగా వాళ్ళు పాత దాని నుంచి పరివర్తన అయిపోయినారు, కొత్త జీవనంలో వచ్చేసారు ఫుల్గా. తో ఇస్కెళ్ళి యుద్ధ नहीं करनी पड़ती. పాత ప్రపంచం, పాత సంబంధుల్ని జయించే దాంట్లో వాళ్ళకి యుద్ధం లేదు. మురళి ఆధారంలో, యోగ ఆధారంలో జయించేశారు దాన్ని, పూర్తిగా పరివర్తన అయినారు. सदा स्नेही, सहयोगी, सेवादारी, शक्ति रूप की स्थिति में स्थित रहते हैं. बाकी क्या रह जाता है. వాళ్ళు సదా స్నేహి, సహయోగి, శక్తి రూపంలో కూడా ఉండి సేవ చేస్తారు. అన్నీ బాగుంది. అయితే ఒక మాట ఏమి, ఒక పాయింట్ వాళ్ళలో ఏముంది, वीकनेस ఏమి. महात्यागी के फलस्वरूप जो भी त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवादारी बन जाते हैं. इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज़ कर लेते हैं. అంటే బాగా చెప్తారు, వాళ్ళు మహాత్యాగి అయిన దానివల్ల వాళ్ళ రిజల్ట్ చాలా బాగుంది. త్యాగాని భాగ్యం బాగా దొరికింది వాళ్ళకి. మహాజ్ఞాని అయినారు, మహాయోగి అయినారు, మంచి సేవాదారి కూడా అయినారు. ఈ భాగ్యం ప్రాప్తి అయింది. అయితే ఈ భాగ్యాన్ని అధికారం యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని ఉల్టా రూపంలో యూజ్ చేసేస్తారు. उल्टा रूपంలో ఏం యూజ్ చేస్తారు. पास्ट जीवन के संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है. వాళ్ళు పాత సంస్కారం, పాత సంబంధులు, అని త్యాగం చేసినారు. పాత సంకల్పాలు, పాత ప్రపంచం వాళ్ళకు ఏమీ లేదు, అదంతా మారిపోయినారు. అదన్నీ చాలా బాగుంది. కానీ ఈ ఉల్టాగా ఏమి యూజ్ చేస్తారు, అది ఏం యూజ్ చేస్తారంటే త్యాగాన్ని కూడా త్యాగం చేయలేదు. అంటే వాళ్ళకు అన్నీ దొరికింది జీవనంలో, కొత్త జీవనం సంపూర్ణ త్యాగం ఆధారంలో, త్యాగం ఆధారంలో భాగ్యం కూడా దొరికింది. అయితే ఏమంటే వాళ్ళు కహా పరివర్తన్ ఎట్లా అవుతుంది, లోహీకి జంజీర్స్తో తోड़ दिए, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गया, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है. అంటే వాళ్ళు ఇనుము యుగాన్ని ఏమో జయించేశారు, ఇనుము యుగం నుంచి బంగారు యుగం సైడ్ ఏమో వచ్చేసారు. ఇనుము సంఖ్యలన్నీ కట్ చేసేసారు పాతది. అంటే కలియుగాని ఏ విషయం లేదు వాళ్ళ దగ్గర. సంఘంలో ఏం ప్రాప్తి అయిందో అదే ఉంది.
అయితే మరి బాబు చెప్తారు, ఈ సంగం యుగాల్లో ఏమి బంగారు సంఖ్యల్లో ఉందో దాంట్లో ఇరుక్కుని పోయినారు. గోల్డెన్ చైన్ కట్ అయిపోయింది. గోల్డెన్ చైన్ కట్ చేసే దాంట్లో కష్టం. ఐరన్ చైన్ ఏముందో దాన్ని కట్ చేసేసారు. ఆ సంఖ్యలు కట్ అయిపోయింది. ఏ సోనేకి జంజీరేం క్యా హై, బంగారు సంఖ్యలు ఏమి, చైన్, బంగారు చైన్ కట్టివేసింది ఏమి. मैं और मेरा, मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ. ये सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती है. బాగా చెప్తారు. వాళ్ళలో జ్ఞానం యోగా అన్నీ బాగుంది. జ్ఞాని అయిపోయినారు, యోగి అయిపోయినారు. అయితే దీంట్లో మై और మేరా పని వచ్చేసింది. నేను మంచి జ్ఞాని ఆత్మ, నేను మంచి యోగి, మంచి సేవాదారి నేను, అట్లా అని వాళ్ళ మనసులో పడిపోయి దాంట్లో మై పని వచ్చేసింది. ఇదే బంగారు సంఖ్యలు దీంట్లో కట్టి వేసుకున్నారు స్వయమే. तो सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ से सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती है. 3 प्रकार के प्रवृत्ति है, लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, अपनी शरीर की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति. ఈ 3 ప్రవృత్తిలో కట్టి వేసుకున్నారు. అంటే ఈ కార్యార్థ, ఆఫీస్ కార్యం అంతా ఉంటుంది కదా, డిపార్ట్మెంట్స్ ఎంత ఉంటుంది. మధుబన్లో కూడా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. అకామిడేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, మరి కిచెన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఎంత చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉందా లేదా. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో నేను నా దీని వచ్చేసింది, నా పొజిషన్, నా డిపార్ట్మెంట్, నా డ్యూటీ అట్లా అని ఆ నేను నా దీని అక్కడ బంధంలో వచ్చేసారు. ఇంకొకటి శరీరాన్ని ప్రవృత్తి. ఈ శరీరం కోసం ఏమేమి చేసుకుంటారు, నా శరీరం ఇది బాగుండాలి, ఇట్లా ఉండాలి అట్లా అని. ఇంకొకటి సేవాది ప్రవృత్తి. ఈ విధంగా ఈ మూడిట్లో స్వయంనే కట్టివేసుకున్నారు. బంగారు సంఖ్యలు అయిపోయింది. లౌకిక జీవనం ఏమో లేదు అనుకోండి. అయితే ఈ స్థూల పని అంతా కొనిది డిపార్ట్మెంట్ వైస్ డివైడ్ అయిందా లేదా, దాంట్లో ఆ కార్యంలో నాది వచ్చేస్తుంది. तो त्यागी जो है वो लौकिक प्रवृत्ति से परे हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहते हैं. देह भान में नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण बार बार हिम्मतहीन हो जाते, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी है, चाहते भी है, लेकिन मेरी नेचर है, ये देह भान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो, जिस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाए वो नहीं कर पाते. ये त्यागी की बात सुनाई. అంటే త్యాగి మహాత్యాగి వాళ్ళిద్దరిలో తేడా ఏమంటే, త్యాగీలు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ దేహాన్ని లౌకికేమో దూరం అయిపోయినారు లౌకిక సంబంధం నుంచి. అయితే ఈ దేహాన్ని ప్రవృత్తి నుంచి వాళ్ళు దూరం అయ్యేదానికి కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు స్వయమేమో నడుచుకుంటున్నారు, చేసుకుంటున్నారు స్వయంనే. అయితే దేహ భావం నుంచి వాళ్ళు పూర్తిగా ఫ్రీగా లేదు. ఎట్లా ఇది చెప్తారు, నా స్వభావం ఇట్లా ఉంది, నా సంస్కారం, నేను పుట్టినప్పుడే ఈ స్వభావ సంస్కారం ఉంటుంది. సో ఈ దీనికి వశమైపోతారు, దేహ భావానికి వశమైపోయి దాని నుంచి వాళ్ళు చెప్తారు దీన్ని బయట వచ్చేదానికి ధైర్యం లేదు. ఆ దేహ భావన నుంచి దేహ అభిమాన్ గడిగడి వశమైపోతూ ఉంటారు. ఈ దేహబానంత, ఈ దేహబానాన్ని సంస్కారానికి వశమైపోతారు త్యాగీలు. స్వయమే వర్ణన చేస్తారు, నాకేమో తెలుస్తుంది కానీ అర్థమవుతుంది, అయితే ఇది నా స్వభావం ఇట్లా అయిపోయింది, ఏం చేయాలి అట్లా అని.
దేహాన్ని ప్రవృత్తి ఏముందో దానికి వాళ్ళు వశమైపోతారు. శక్తి రూపం అయ్యేసి దాని నుంచి దూరంగా అయ్యేది వాళ్ళకు కాలేదు. వీళ్ళు త్యాగి ఇది ఆత్మలు ఇట్లా. మరి ఇదే మాటలో మహాత్యాగి ఏం చేస్తున్నారంటే, महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त है, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं. ఈ మహాత్యాగిలు లౌకిక ప్రవృత్తి నుంచి కంప్లీట్ దూరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళకి లేనే లేదు లౌకిక ప్రవృత్తి. ఆ దేహాని ప్రవృత్తి కూడా ఎక్కువ లేదు. ఇది తినాలి, అది తినాలి, ఇక్కడెక్కడ పోవాలి, బాగా డ్రెస్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా అలంకారం అదంతా లేనే లేదు వాళ్ళకి. అయితే ఏమంటే ఈ సేవ దాంట్లో ఇరుక్కునిపోయినారు. నా సేవ, నా ఏరియా, మా స్టూడెంట్, నేను నా ఛాన్స్ ఇది అట్లా అని దాంట్లో ఇరుక్కునిపోయినారు ఈ మహాత్యాగిలు. కహా కహా నివృత్తి హోనేకే బదులు ఫస్ జాతే, దాని నుంచి డిటాచ్ అయ్యేదానికి కాలేదు, దాంట్లో ఇరుక్కునిపోయినారు. ఇది మా ఏరియా, ఇది నా సెంటర్, నేను చేసినాను ఇదంతా, నేను ఎంత బాగా భాషణ చేస్తాను, అట్లా దాంట్లో ఇరుక్కుని పోయినారు మహాత్యాగిలు. ఈ త్యాగిలు పాపం వాళ్ళ స్వభావ సంస్కారంలో ఇరుక్కొని పోయినారు దేహబానం. వీళ్ళకు దేహబానం అంతా లేదు, పాత స్వభావ సంస్కారం అదంతా లేదు. బాకి ఈ నాది అనేది ఇక్కడ ఇట్లా పని చేస్తుంది సేవలు. అర్థమైందా? సో 3 ప్రకారం దానికి నాది నేను అనేది ఈ 3 మాటల్లో వస్తుంది. ఒకటి లౌకిక సంబంధం, లౌకిక కార్యం, ఇంకొకటి దేహని ప్రవృత్తి, ఇంకొకటి సేవా ప్రవృత్తి. ఈ 3 మాటల్లో ఈ త్యాగీలు ఫస్ట్ మాట నుంచి ఫ్రీ అయినారు, సెకండ్ మాట, థర్డ్ మాట ఉంది. ఈ మహాత్యాగీలకు లౌకిక సంబంధం, కార్యం లేదు, శరీరానికి ప్రవృత్తి లేదు. అయితే మూడోది ఏమి సేవా ప్రవృత్తి, దాంట్లో ఇరుక్కుని పోయినారు. దాని నుంచి వాళ్ళు బయట వచ్చేది కొంచెం కష్టం. ऐसी आत्माओं को अपनी देह का बान भी नहीं सताती है, क्योंकि दिन रात सेवा में मग्न है. వాళ్ళకు దేహబానం కూడా లేదు మహాత్యాగికు. అయితే రాత్రి పగలు సేవలో మగ్న అయిపోయి ఉంటారు. देह की प्रवृत्ति से भी परे हो गए. इन दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी योगी बन शक्तिशाली भी बनते हैं. शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति भी हो गई है. అంటే లౌకిక సంబంధం, లౌకిక కార్యం, ఈ దేహాని ప్రవృత్తి ఇది పూర్తిగా త్యాగం చేసిన దానివల్ల ఈ త్యాగీలకు జ్ఞాని, యోగి, శక్తిశాలి గుణాలు ఇదన్నీ కూడా ప్రాప్తి అయిపోయింది. బ్రాహ్మణ్ పరివార్లో వాళ్ళు ప్రసిద్ధి కూడా అయిపోయినారు, ఫేమస్ అయిపోయినారు బ్రాహ్మణ్ పరివార్లో. ఈ ఫలానా పిలిస్తే బాగా క్లాస్ చేస్తారు, యోగం చేస్తారు, అందరూ వాళ్ళని పిలుస్తారు కూడా. అట్లా ప్రసిద్ధి అయిపోయినారు. ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए, सेवादारी वीआईपी बन गए हैं. महिमा के पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई है. వాళ్ళ కోసం అందరూ మహిమ చేసేది కూడా స్టార్ట్ అయింది. వీళ్ళు ఎంత బాగా భాషణ చేస్తారు, వీళ్ళు ఎంత బాగా యోగం చేయిస్తారు అని అదంతా కూడా వాళ్ళకు మహాత్యాగికు భాగ్యం ప్రాప్తి అయిపోయింది. మాననీయ గాయన్ యోగ్య भी बन गए हैं. మాననీయ అంటే అందరూ ఒప్పుకునే వాళ్ళు అయినారు, గాయన్ యోగి కూడా అయినారు. लेकिन ये जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते. అయితే వాళ్ళు ఈ సేవాది ప్రవృత్తిలో ఏం విస్తారంగా పోయినారు, దాంట్లో ఇరుక్కుని పోయినారు. ఏమీని तो ये सर्व प्राप्तियाँ भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं. ఈ సర్వ ప్రాప్తిలు గాయన యోగ్య కానీ, మహిమ యోగ్య కానీ, ఏమంతా పుష్పవర్ష అందరూ చేస్తారు, మహిమాది అన్నీ చేస్తారు. అన్నీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మహాదాని బదులుగా దాన్ని స్వయం స్వీకారం చేసినారు సార్.
ఓ నేను ఇంత జ్ఞాని అయినాను, ఇంత యోగి అయినాను, నాకు ఇదంతా కావాలి కదా, నాకు ఈ ఫలానా పొజిషన్ కావాలి, ఫలానా ఇది కావాలి అని. तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन गई है. भाव और शब्द वो शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते हैं, సేవా के प्रति कहते हैं. వాళ్ళ భావన ఏమో బాగానే ఉంది, కానీ దాంట్లో మైపని ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. చెప్తారు నా కోసరం కాదు, కానీ సేవా కోసరం నేను చెప్తాను, ఇట్లా ఇట్లా ఉండాలి, ఇదంతా ఉండాలి అట్లా అని. मैं अपने को नहीं कहती हूँ कि मैं योग्य टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरे को मांगते हैं. వాళ్ళు చెప్తారు నేనే చెప్పుకోలేదు, నేనే యోగ్య టీచర్ అట్లా అని. అయితే అందరికీ నేను కావాల్సిందిగా ఉంది, మనుషులందరికీ. వాళ్ళు నన్ను పిలుస్తారు, నేనే కోర్స్ చేయాలి, నేనే క్లాస్ చేయాలి, నేనే బట్టి చేయించాలి, అట్లా అట్లా అని అంత వాళ్ళకు నేనే వచ్చేస్తుంది. అక్కడ నేను వస్తుందా లేదా? మిగతా అన్నీ బాగుంది, కానీ ఈ సేవా అర్థంగా నేను శబ్దం వచ్చేస్తుంది. जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो, मैं तो न्यारी हूँ. చెప్తారు నేను ఫలానా చోట్ల వాళ్ళ ఏరియా అది నేను చేయాలని అనుకోలేదు, అయితే వాళ్ళే నన్ను పిలుస్తున్నారు సేవ చేసానికి అట్లా అని చెప్తారు. అర్థమైందా? చెప్తారు आपकी तरीका अच्छा लगता है तो आप कहाँ गए. మీది ఎంత మీ మెథడ్ బాగుంది, మీరే వచ్చి చేయండి, మీదే చాలా బాగుంది అట్లా వాళ్ళు పిలుస్తారు, నేను చేయాలి కదా అట్లా అని. అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తనపైన అన్ని పెట్టుకునేసారు. వాస్తవంగా బాబా సైడ్ కదా మనం ఇషారా అయ్యాలి. బాబా ద్వారా బాబా మిమ్మల్ని నిమిత్త పెట్టినారు, బాబాని మీ ద్వారా అన్ని చేయిస్తున్నారు, అట్లా అందరూ చెప్పేట్టుగా నడుచుకోవాలి కదా. దానికి బదులుగా నేను మాటలో వచ్చేసింది, నేను బాగా అన్ని చేస్తాను అంటే స్టూడెంట్స్ చెప్తారు, నా పేరు యూజ్ చేసుకుంటారు. అయితే వాళ్ళు నా పైన ఇరుక్కుని పోయినారా లేదా, మీరు బాగా చేస్తారు, మీరు బాగా చేస్తారు. అయితే మన పైన చెప్పేదానికి బదులు బాబాది చెప్పాలి కదా. వాళ్ళు ఇషారా ఇవ్వాలి, బాబా పైన ఇషారా ఇచ్చేదానికి బదులుగా అందరిని తన సైడ్ ఆకర్షణ చేసేస్తారు. ఈ మూడో పాయింట్ మహాత్యాగిది చూడండి ఎట్లా. వాళ్ళు బాబా పైన ఇషారా చేసానికి బదులుగా తనది అన్ని మహిమా యోగ్య అంతా అయిపోయింది. तो आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपकी सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया. అందరు బుద్ధిలో బాబానే కదా కూర్చోపెట్టాలి, దానికి బదులుగా తాను కూర్చోపెట్టేశారు. అదే బాబా చెప్తారు నీ అన్నీ బాగుందంటే నేను ఎక్కడ పోయినాను. వాస్తవంగా బాబాని కదా అన్నీ చేయించేది. అయితే ఎవరి బుద్ధిలో బాబాకు బదులుగా ఆ ఫలానా టీచర్ బాగున్నారు, ఫలానా చేసే విధానం బాగుంది అట్లా వచ్చేసింది. బాబా ఎక్కడ పోయినారు? అప్పుడు పరంధామ్ నివాసి అయిపోయినారా? తో ఇస్ భాగ్యకి త్యాగ్. ఇప్పుడు దీని కూడా త్యాగం చేయాలి. నేను బాగా చేస్తాను, అందరూ నన్ను చూసానికి బదులుగా బాబాని చూడాలి. మనమేమో బాగా చేస్తూనే ఉండాలి. అయితే అక్కడ నేను వచ్చేదానికి బదులుగా అందరూ మనసులో బాబా రావాలి, అట్లా చెయ్యాలి మనం. తో జో ఆప్ దిఖాయి నా దే బాప్ దిఖాయి దే. నేనేది కనిపించకుండా బాబా కనిపించేట్టుగా మనది సేవ కానీ అన్నీ ఉండాలి. ఎన్ని త్యాగం చేసి వచ్చినా అయితే ఈ ఒక్క పాయింట్ది త్యాగం చాలా ముఖ్యం. తో మహా ఆత్మ तो इस भाग्य की भी त्याग जो आप दिखाई न दे बाप दिखाई दे. महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, పరమాత్మ ప్రేమి బనావ్ అంటే బాబా చెప్తారు ఇక్కడ మనం ఎంతైనా అన్నీ బాగా చేస్తాం, మిగతా అన్నీ త్యాగం చేస్తున్నాం,
అయితే అందరికీ మనం కనిపించకూడదు, కానీ అక్కడ బాబా కనిపించాలి. అంటే మనం మన ప్రేమిగా చేసుకోకూడదు, అందరినీ మహానాత్మ ప్రేమిగా చేయకూడదు. అయితే పరమాత్మ ప్రేమిగా అందరినీ చేయాలి. అందరూ మనసు బాబా దగ్గర పోవాలి. అది సర్వంశ త్యాగం అంటే. సో మహాత్యాగిలు ఈ త్యాగం కూడా చేయాలి. इसको कहा जाता है प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी सर्वस्व త్యాగి नहीं बनते. అంటే ఈ మహాత్యాగిలు అన్నీ ఏమో త్యాగం చేశారు, కానీ ఈ ఒక్క మాటది సేవా ప్రవృత్తిలో ఏం వస్తుందో తన పేరు వచ్చేస్తుంది, దాని బదులుగా బాబా పేరు వచ్చేట్టుగా చేయాలి. అప్పుడే సర్వవంశ త్యాగి నార్థం, सर्वस्व त्यागी अवतार. सो इस शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया है. సేవా ప్రవృత్తి శుద్ధమైన ప్రవృత్తియే, కానీ దాన్ని కూడా త్యాగం చేసి పరమాత్మ దగ్గర బుద్ధి పెట్టేట్టుగా మనం అన్ని పని చేయాలి. तो महात्यागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने. तो सुना दूसरा नंबर का त्यागी बाकी रह गया है सर्वस्व त्यागी. బాబా చెప్తారు ఈ సెకండ్ నెంబర్ త్యాగి మహాత్యాగిది లక్షణాలు అర్థమైంది కదా మీకు. బాకీ ఇప్పుడు సర్వస్వ త్యాగి అంటే ఎట్లా ఉంటారు వాళ్ళది కూడా నిషాని మళ్ళీ చెప్తారు బాబా. తో ఏ హై త్యాగ్ కి కోర్స్ కా లాస్ట్ సో సంపన్న పార్ట్ సర్వస్వ త్యాగి అంటే మా అన్నయ్య చూసేదానికి బదులుగా అందరూ పరమాత్మని చూడాలి, మన అన్నీ త్యాగం చేయాలి. అయితే అందరూ మన మహిమ చేసాని బదులుగా శివబాబానే మహిమ చేయాలి. శివబాబా సైడ్ అందరూ బుద్ధి పోవాలి. ఇదే లాస్ట్ కోర్స్, త్యాగంది లాస్ట్ కోర్స్, లాస్ట్ పాఠం ఇది. అది ఇంకా ఉంది, బాకీ పూర్తి చేయలేదు. బాబా చెప్తారు నేను మళ్ళీ కూడా వినిపిస్తాను. ఇది 82లో ఈ వాణి వినిపించినారు, 1982. 1983లో ఆ పాయింట్ చెప్తారు. ఏంటంటే అప్పుడు మహాయజ్ఞం ఒకటి రచన చేస్తారంటే మహాన్ స్థానాల్లో ఉండి మహాయజ్ఞం, దాంట్లో అందరూ అన్నీ ఆహుతి వేయాలి. శివబాబాని ప్రత్యక్షం చేసేదే మనకు ఒక లక్ష్యం ఉండాలి. అంటే తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేసానికోసమే మనం ఇంత పెద్ద కార్యం అంతా చేస్తాం. అయితే ఈ పెద్ద కార్యాలంతా చేసేటప్పుడు ఎట్లనో మనది మహిమ అవుతుంది, కానీ బాబాది మహిమ అయ్యేట్టుగా మనం స్టేజ్ను చేసుకోవాలి. మన ఆంతరిక స్థితి దీంట్లో ఇది మై పన్ మేరా పన్ని సంపూర్ణ స్వాహ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రాం ఇప్పుడు జరిగే ప్రోగ్రాంలో సంపూర్ణ స్వాహ, అప్పుడే సంపూర్ణ సమర్పణ సమారోహ తర్వాత అయిపోతుంది. అందరం ఫుల్గా సమర్పణ. ఇది అభ్యాసం ఇప్పుడు చాలా కాలం నుంచి చేయాలి. अच्छा ऐसे सदा बाप समान सर्वस्व त्यागी सदा ब्रह्म बाप समान प्राप्त हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार व फरमान बरदार फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते. ఈ విధంగా బ్రహ్మ బాబా సమానంగా సర్వస్వ త్యాగం చేసేది, అన్నీ త్యాగం చేసి తర్వాత బ్రహ్మ బాబా సమానంగా మనకేం భాగ్యం ప్రాప్తి అయిందో దానికి కూడా మహాదానం చేసి బాబా సైడ్ అందరు బుద్ధిన పెట్టేవాళ్ళు, శివబాబా సైడ్ పరమాత్మని ప్రత్యక్షం చేశానికి ఇట్లా సదా బ్రహ్మ బాబా సమానంగా వఫాదార్ అంటే సిన్సియర్గా ఆజ్ఞాకారిగా ఉండే దాంట్లో ఫాలో ఫాదర్ చేయాలి. శ్రేష్ఠ ఆత్మ ఇట్లా శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ మరి నమస్తే చెప్తారు. తర్వాత ఈరోజు పాయింట్ వినండి. मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई. अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो. बाबा जब तक मीठे बच्चे
బృహస్పతి తండ్రి వచ్చినారు. మన అందరికీ బృహస్పతిది దశ కూర్చోపెట్టేదానికి. అంటే ఇప్పుడు మనం అవినాశి సుఖాన్ని ప్రపంచానికి పోదు, అదే బృహస్పతి దశ వచ్చింది అని అర్థం. సర్వసుఖం ఉంటుంది అక్కడ, ఏమీ దుఃఖాన్ని మాటనే లేదు. తర్వాత ప్రశ్న, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उसकी निशानी क्या होंगी? అవినాశి బృహస్పతి దశ ఎవరి పైన కూర్చుంటుంది, మరి దాని నిశాని ఏమి? जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मक बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है. బాగా చెప్తారు. ఇప్పుడు త్యాగాన్ని మాట విన్నారు కదా, దాంట్లో మేయ और మేరాపన్ త్యాగం అంటే దేహ అభిమానం. మరి దేహాన్ని సర్వ సంబంధాన్ని త్యాగం చేసి నేను ఆత్మని నిశ్చయం చేసుకుని ఆత్మిక బుద్ధి వాళ్ళు, నిశ్చయ బుద్ధి వాళ్ళు, ఇట్లా వాళ్ళపైనే బృహస్పతి దశ కూర్చుంటుంది. నేను ఆత్మ, బాబాని నాకు అన్ని చేస్తున్నారు అట్లా అని ఒక అనుభవం ఉండాలి. उनके ही सुख का गायन है कि అతీంద్ర సుఖ గోపియోం సే పూచో. అట్లా వాళ్ళకే ఇంత సుఖం అనుభవం అవుతుంది. ఏమి సుఖం? అతీంద్రియ సుఖం. ఇది అడగాలంటే అట్లా వాళ్ళే గోపీలు, వాళ్ళని అడగాలి. ఉన్కి ఖుషి కభీ గమ్ మే గుమ్ నహీ హో సక్తీ హై. వాళ్ళ ఖుషి ఎప్పుడూ పోదు, వాళ్ళు పోగొట్టుకోరు ఖుషీని, సదా సంతోషంగా ఉంటారు. బృహస్పతి దశ ఎవరిపైన ఉంటుంది? సదా దేహాన్ని సర్వ సంబంధం త్యాగం చేసి సదా ఆత్మిక నిశ్చయంతో బాబా దగ్గర సంబంధం పెట్టుకునేవాళ్ళు బృహస్పతి దశ వచ్చేస్తుంది. अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है. మన ఆంతరిక స్థితిది చెకింగ్ మనమే చేసుకోవాలి. ఈ అవ్యక్తవాణి విన్నారు కదా, లోపల స్థితిని చెక్ చేసుకోండి. तो अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है. మన స్వయం కళ్యాణార్థ డైలీ ఒక డైరీ పెట్టుకొని దాంట్లో చార్ట్ రాస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే స్వయం కళ్యాణ్ అవుతుంది. మరి సెకండ్ పాయింట్, బేహద్ के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है. अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है. निश्चय बुद्धि बन आत्म कल्याण करना है. అంటే బేహద్ తండ్రి దగ్గర ఉండి మనం వాళ్ళ దగ్గర సత్యమైన వ్యాపారం చేయాలి. సత్యమైన వ్యాపారం బాబా దగ్గర చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మనది పాతది ఏమంతా ఉందో దానం మన ధనం ఇదంతా బాబాకి ఇచ్చి దాని రిటర్న్ 21 జన్మాని కోసం ఫ్రెష్గా పెద్దది గోల్డెన్ ఏజ్లో తీసుకోవాలి. మరి నిశ్చయ బుద్ధి అయ్యేసి మన స్వయం కళ్యాణ్ మనం చేసుకోవాలి. वरदान, पहले श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे. फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव. అంటే మొదటి శ్రీమతం పైన విశేష అటెన్షన్ ఇచ్చి దాని ఫౌండేషన్ అది దాన్ని పక్కా చేసుకునే వాళ్ళు సహజ యోగి భావ. बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो. బాబాది ఫస్ట్ నంబర్ శ్రీమతం ఏమంటే, శ్రీమతం అంటే శ్రేష్ఠ డైరెక్షన్ ఏమంటే, స్వయం మీరు మిమ్మల్ని ఒక ఆత్మను అనుకొని శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. అట్లా నిరంతరంగా ఈ శ్రీమతాన్ని మనం పక్కా చేసుకోవాలి, ఫాలో చేయాలి. यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती है.
మనం స్వయంని ఆత్మ అని అనుకునే అని బలుగా సాధారణంగా ఈ శరీరధారిని అనుకుంటే బాబా తలంపు రాదు మనకు. वैसे भी कोई दो चीज़ों का जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते, ऐसे ही आत्मा समझ कर के याद करो तो याद सहज हो जाएंगे. ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है. इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు ఏదైనా రెండు వస్తువుని జాయింట్ చేయాలంటే అది రెండు సమానంగా ఉండాలి, అప్పుడే దాన్ని జాయింట్ చేయొచ్చు మనం. ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా బాప్ సమాన్ శ్రీ బాబా ఆత్మ నిరాకారి పరమాత్మ. మనం కూడా స్వయంని ఆత్మ అని అనుకుంటేనే ఈజీగా బాబా తలంపు వస్తుంది, అంటే సంబంధం పెట్టుకోవచ్చు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన శ్రీమతం. దీనిపైన అటెన్షన్ పెట్టుకొని గడి మన లోపల దీనిపైన అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే సహజ యోగి అవుతాం. మనం బార్ బార్ అటెన్షన్ ఇవ్వాలి. स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाली दर्पण है, इसलिए कर्मों द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो. అంటే మనం ఏం కర్మం చేస్తామో ఆ కర్మ ఆధారంలోనే వేరే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు మన ఎట్లాంటి ఆత్మ అట్లా అని. ఆ కర్మమే ఒక అర్థం అయిపోతుంది మన ఎవరు అని చూపించేదానికి, ఎట్లా కర్మం చేస్తాం అట్లా. అందువల్ల కర్మ మనం ఏం చేస్తామో దాని శక్తి స్వరూపంలో చేయాలి, అప్పుడే ప్రత్యక్షం అవుతుంది మన ఎవరు అట్లా. కర్మం ద్వారా మన ఆత్మ శక్తి స్వరూపన ప్రత్యక్షంగా చూపించాలి. అర్థమైందా? ఊరికే సాధారణ పని చేయకూడదు, శక్తిశాలి పుణ్యకార్యం చేస్తూ ఉండాలి, అప్పుడే మీరు పుణ్యాత్మ అని ప్రత్యక్షం అవుతుంది, దేవాత్మ అని ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ఓం శాంతి.
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।